Understand? Okay, in last session we discussed about some exercise related question of exercise 5.2. We discussed about the equation of straight line. Okay, equations of straight line. Okay, in today's session we are going to take the session on different forms of straight line, different equation of straight line. Okay, now first one. Line having the y coordinate is equal to 0. The equation in the form of x. म्हणजे line is passing through the point. Suppose x1 a comma b किंवा a comma 0. The equation of line काय असतं? X is equal to a. Y coordinate काय 0. For example, suppose line is passing through the 0 comma b, then y is equal to काय equation असतं? b. Third important part is equation of line parallel to the x-axis झालेलं आहे तुमचं. Okay, slope point form. What is the slope point form? Let's see. Suppose line is passing through the origin. Okay, suppose this is xy points and this is x1 y1. Okay, किंवा हा इथून पास होता x1 y1 मधून. Let m be the slope of line. Then the equation of line is y minus y1 is equal to m into the x minus x1. Getting? This is slope point form. Fourth number one is slope point form झाला ना. त्याच्यानंतर slope intercept form, very important form over here. Slope intercept form. Suppose this is one line. Okay, L is C comma 0, 0 comma C are the 2 points. Which point? C comma 0. किंवा आता हा 0 comma C घ्या, हा x comma y point घ्या. कोणता घ्या? x comma y. मग या लाईनीचा स्लोप काय येईल? m is equal to किती येईल? बोला. सपोज या लाईनचं इक्वेशन तुम्हाला फाइंड करायचं आहे. त्या लाईनचं इक्वेशन असतं y is equal to mx plus c. काय इक्वेशन असतं मित्रांनो? y is equal to mx plus c. याच्याचं कारण कसं आहे मित्रांनो की c याच्यामध्ये c इज कॉल्ड एज y इंटरसेप्ट. c ला काय म्हणतात मित्रांनो? y इंटरसेप्ट. m इज अ स्लोप ऑफ लाइन आणि हा रेग्युलर एक आहे तुमचे पॉइंट. यस सर नो. स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म दिलेला आहे मित्रांनो हा तुमचा. पुढे अजून म्हणजे ऍक्च्युअली स्लोप कसा निघतो मित्रांनो? y minus c upon x. हा काय आला याचा स्लोप आला. यस सर नो. y minus c y2 minus y1 upon x2 minus x1. तो y minus c is equal to काय झाला तुमचा? mx. y is equal to mx plus किती झाला? c. Getting all of you? Okay. Next one is slope point form नंतर तुमचा 2 point form. काय मित्रांनो? 2 point form. हा 2 point form कसा आहे बघा. तो suppose this is line x1 y1, this is point. Then what is the slope of line? M is equal to y2 minus y1 upon x2 minus x1. This is slope. Yes or no? मग आता स्लोप आला मित्रांनो. मग आता ऍक्च्युअली याचा इक्वेशन असं असतं y minus y1 upon y2 minus y1 is equal to x minus x1 upon x2 minus x1. Getting all of you? Yes or no? Okay. डबल इंटरसेप्ट फॉर्म. कोणता फॉर्म मित्रांनो? Double intercept form. Let's see. Either what is the double intercept form I am going to talk. Double intercept form. डबल इंटरसेप्ट फॉर्म. दिस इज वन लाइन. या लाईनने या ऍक्सिस सोबत a, 0 पॉइंट बनवलाय. इथं काय बनवलाय? 0, b. दिस इज डिस्टन्स a. दिस इज डिस्टन्स. यस और नो? तो डबल इंटरसेप्ट फॉर्म असतो x upon a plus y upon b is equal to x upon a plus y upon b is equal to. याचा काय प्रूफ देत नाही मित्रांनो मी. का देऊ? गरज आहे का द्यायची? देऊ. चालेल, काय प्रॉब्लेम.
चला करू स्टार्ट. ठीक आहे. सपोज या लाईनीवरती एक आर्बिटरी पॉइंट आहे x, y. या लाईनीचं इक्वेशन काय सांगा तो वरच्या लाईनीचं बोला तर y मायनस बी अपॉन x मायनस 0 हा एक स्लोप आला आहे नो. आणि ह्या पॉइंट पासून याचा स्लोप काय सांगा तर मित्रांनो y मायनस 0 अपॉन x मायनस a इज इक्वल टू येती का पॉइंट कोलिनियर आहे का. अरे हा कॅपिटल ए हा पॉइंट x, y हा कॅपिटल बी पॉइंट कोलिनियर आहे का. मग कोलिनियर लाईनच्या स्लोप काय असतो इक्वल. घ्या या दोघांचं इक्वलिटी करा. y मायनस बी अपॉन x इज इक्वल टू y मायनस 0 अपॉन x मायनस a. येस और नो. क्रॉस करा xy मायनस ab. येस और नो. हा प्लस क्रॉस करा ना yb इंटू x मायनस a इज इक्वल टू किती झाला xy. येस और नो. चला xy या दोघांचा गुणाकार पुढे मायनस ay प्लस bx प्लस ab इज इक्वल टू किती झाला xy कट. बोला पुढे मायनस ay प्लस bx इज इक्वल टू मायनस ab. ab ने डिवाइड करू का हे सब का मायनस ab ने डिवाइड करायचं. बोला मायनस ay अपॉन मायनस ab प्लस bx अपॉन मायनस ab इज इक्वल टू 1. गेटिंग. ओके. a कॅन्सल झाला मग काय आला मायनस मायनस पण कॅन्सल झाला सर नो. मग काय उरला y अपॉन b. पुढे काय उरला b कॅन्सल झाला x अपॉन a इज इक्वल टू म्हणजे x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल टू गेटिंग. कोणता मायनस हा का मायनस आहे का. एक वेट एक्स वाय मायनस ए वाय. सॉरी हा बघा ना हा मायनस बी एक्स होईल मित्रांनो. गेटिंग. हा मायनस बी एक्स होईल ना. येस और नो. मग काय हा मायनस मायनस काय होईल प्लस. गेटिंग डबल इंटरसेप्ट फॉर्म. येस और नो. कळलं का. नेक्स्ट नॉर्मल फॉर्म शेवटी घेऊ आपण. चला पहिलं क्वेश्चन घेऊ 5.3 चा. याचे सगळे प्रूफ तुम्हाला लिहायचे बघा मित्रांनो. मी सगळे प्रूफ देऊ शकतो. 11वी 12वी डिप्लोमा डिग्री पासून तर जेडब्ल्यू पर्यंत सगळे प्रूफ आहेत आपल्याकडे. काय काय मला तसं काय समजलं सगळ्यांना. ते बोलतात मग मित्रांनो आपल्याकडे प्रूफ आहे पण टाइम कन्व्हर्जन प्रोसेस आहे थोडी. ठीक आहे ना. चला पुढचा क्वेश्चन फर्स्ट 5.3 चा पहिला नंबरचा क्वेश्चन. Write the equation of the line parallel to the x-axis. Question number 5.3 is the first. Equation of line parallel to the x-axis. पुढे बोला at a distance of 5 units. पुढे and above it. Yes or no. लक्ष द्या सगळ्यांनी इकडे. हे तुमचं ऍक्सिस सिस्टीम आहे. yes or no. This is x axis, this is y axis. Parallel to कोणत्या याला मित्रांनो x axis आणि त्याच्यापासून काय अबव्ह आहे. yes or no. मग याच्या वरती राहील. yes or no. मग हे डिस्टन्स किती राहील त्यांनी 5 म्हणजे हा पॉइंट किती आला 0, समजलं का रे. जी लाईन x ऍक्सिस ला पॅरलल असते त्याचं इक्वेशन काय असतं y कोऑर्डिनेट काय असतो. मग इक्वेशन ऑफ लाईन parallel to the x axis is equal to y is equal to काय इक्वेशन आलं. yes or no. anybody doubt. काय डाऊट आहे का नाही. क्वेश्चन नंबर सेकंड मध्ये थर्ड तुम्ही घरी करायचे करता येईल का करून देऊ. थर्ड वाचायचं म्हणजे दुसरं तुम्ही घरी कसं थर्ड वाचा. parallel to the x axis at a distance of 4 units. बोला याच्यामध्ये थर्ड बघा रे
parallel to the and at a distance of 4 units बोला from the point -2 एका सापडला बोलताना कट करायचं परत सांगतो विचार करायचा पॅरलल टू द एक्स ऍक्सिस पॅरलल टू कोणता मित्रांनो एक्स ऍक्सिस आता 4 युनिट्स याच्यापासून ओके पॉइंट -2,3 इथं येईल का रे आता म्हणजे -2 आला इथं 3 आला तुमचा हे सर म्हणजे हा किती आला मित्रांनो -2,3 मग हे डिस्टन्स किती आहे मित्रांनो 3 येस और नो गेटिंग येस और नो आता कशा पद्धतीने त्या लाईनीपासून किती लांब येते बोला तर 4 युनिट्स म्हणजे याच्यापासून वरती 4 आहे अशी लाईन असू शकते येस और नो हे किती आहे 4 हे किती एवढं मित्रांनो 4 आणि हे किती एवढं 3 येस और नो पण तुम्ही म्हणजे असं इथूनच वरती खाली पण राहू शकता 4 येस और नो मग इथून खाली 4 किती येईल मित्रांनो ही लाईन येईल येस और नो हे किती आहे 3 आणि हे किती येईल मग मित्रांनो 1 आणि हे इथून एवढं डिस्टन्स किती येईल मित्रांनो बोला तर इथून एवढं येस और नो मग इक्वेशन काय आहे लाईनचं बघा तर y इज इक्वल टू ही लाईन आली तुमची ही एक लाईन आली आणि किंवा ही एक लाईन आली y x कोऑर्डिनेट 0 लाईनचा आहे सर्व पॅरलल टू x ऍक्सिस मग हे एकूण डिस्टन्स किती झालं किंवा हे डिस्टन्स किती झालं यस सर गेटिंग ऑल ऑफ यू बघा लक्ष द्या ह्या पॉइंट पासून वरती 4 युनिट राहू शकतं किंवा खाली 4 युनिट मग वरती 4 झाले तर ओरिजिन पासून किती गेले मग y इज इक्वल किती झाला 7 मग किंवा या पॉइंट पासून खाली 4 राहू शकतं म्हणजे y हे किती आला तर ओरिजिन पासून 1 मग y इक्वल किती आला इक्वेशन -1 समजलं म्हणजे y - 7 इज इक्वल टू 0 किंवा y + 1 इज इक्वल टू गेटिंग ऑल ऑफ यू येस और नो कळलं का दर्शन तिथं कसं आहे सांगून देऊ तुम्हाला since line is 4 units from point 2,3 -2,3 therefore there are two lines which are at a distance of 4 units from the point yes or no या पॉइंट पासून किती युनिट असतील मित्रांनो 4 युनिट्स किती युनिट असतील 4 युनिट्स समजलं सगळ्यांना येस और नो एक स्क्रीनशॉट घ्या किती मिनिट झाले काय 10 मिनिट झाले 13 मिनिट आली 13 ओके आता क्वेश्चन नंबर 2 मधलं पहिलं बघा ऑब्टेन द इक्वेशन ऑफ लाइन पॅरलल टू द x axis obtain the equation of line parallel to the x axis making intercept of 3 units on y axis आता लक्ष द्या रे line is parallel to the x axis म्हणजे याचा फक्त x कोऑर्डिनेट किती आला 0 किती आला x कोऑर्डिनेट 0 and making the intercept of 3 units on y axis ला किती intercept बनवतो 3 units म्हणजे फॉर एक्झाम्पल parallel to the x axis यानी y axis ला किती intercept बनवतो तो 3 चा yes or no and making intercept 3 units on y axis मग इक्वेशन काय आलं मित्रांनो गेटिंग yes or no करा सुरुवात फटाफट सुरुवात करायची